السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول تجھ پہ حق ہو بس میرا، مصنفہ سجیلا نثار، قسط نمبر 10، جو کہ آخری قسط ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، جس کی آج ہم آخری قسط ریڈ کرنے والے ہیں۔ قسط کو ریڈ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور قسط ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہ لگے، میری وائس اچھی نہ لگے، تو آپ لوگ میوٹ کر کے سن سکتے ہیں، اور پیچھے سے آنے والی آوازوں کو بھی اگنور کیجیے گا۔ اور میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، رمضان ہے نا، تو بس گلا تھوڑا اوپر نیچے چل رہا ہے۔ خیر آپ لوگ اگنور کیجیے گا، اور بنا دیری کے چلیے اب ہم ریڈ کرتے ہیں۔ اس روز دستگیر سے میں نے کہا تھا کہ قرۃ العین کے گھر جائے اور میری دی گئی رنگ انہیں دینے کے ساتھ میرے متعلق بتائے۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی تھی؟ اور آپ نے شاکر کو پیسے دیتے یہ کہا تھا کہ وہ دستگیر اور قرۃ العین کو ایک ساتھ دیکھتے ان پر الزام لگائے۔ سچ بتائیے گا، کیا ایسا نہیں کیا تھا آپ نے؟ نوح کے انکشاف پر سب کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے کے ساتھ ساتوں آسمان بھی جیسے ان پر آن گرے تھے۔ عدیلہ بیگم کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر شاکر نے اصغر صاحب کو پیسے دیتے اس کام کو مزید آسان کیا تھا۔ عدیلہ یہ نوح کیا کہہ رہا ہے؟ احمد صاحب بے یقینی سے عدیلہ بیگم کی جانب پلٹے تھے۔ جج جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کچھ وقت پہلے آپ نے سیڑھیوں پر آئل گرایا تھا جس سے قرۃ العین پھسلی تھی۔ آپ کا ارادہ قرۃ العین کو تب مارنے کا تھا، وہ تو بر وقت دستگیر نے انہیں بچا لیا، ورنہ اس قرۃ العین کے ساتھ بہت برا ہوتا۔ عدیلہ کیا یہ سچ ہے؟ احمد صاحب اسی بے یقینی سے دھاڑے تھے۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے احمد۔ عدیلہ بیگم بہت خوف زدہ نظر آ رہی تھی، چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اور آج جب بابا اور علیحہ شور کو سنتے اوپر آئے تو آپ خاموشی سے میرے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ کیا میں نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں، آپ وہ میسیجز ڈیلیٹ کرنے گئی تھی جو آپ نے ان نون نمبر سے میرے نمبر پر بھیجے تھے، اور قرۃ العین کو دستگیر کے کمرے میں بھیجا تھا۔ پے در پے جھٹکوں پر سب ساکت تھے۔ قرۃ العین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ جو اس سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی محبت سے پیش آتی تھی، وہ ایسی تھی، ہر چیز کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ آپ جانتی تھی کہ میسیج دیکھتے وہ فوراً دستگیر کے کمرے میں جائیں گی، تبھی آپ نے عائشہ کے ہاتھوں چائے دیتے عائشہ کو فوراً اوپر بھیجا تھا۔ سب کے چہرے بے یقین تھے، انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا، جبکہ عدیلہ بیگم مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ عدیلہ کیا یہ سچ ہے؟ احمد صاحب خود ابھی تک شوق میں تھے۔ جھوٹ۔ قسم کھا سکتی ہیں آپ؟ میں قسم کھا سکتا ہوں، سارے ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں۔ شاکر میرے پاس ہے، اس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے، اور اپنے دوست سے آج کے میسیجز کی ہسٹری نکالی ہے۔ قرۃ العین کے کہے مطابق اسے میسیج ملا تھا، اور جس نمبر سے ملا تھا وہ آپ کے نام ہے۔ عدیلہ سچ بتاؤ، قسم کھاؤ کہ نوح جھوٹ بول رہا ہے۔ عدیلہ بیگم نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ قسم کھاؤ عدیلہ، احمد صاحب چلائے تھے۔ نہیں کھا سکتی، میں قسم نہیں کر سکتی، وہ بھی چلائی تھی، اور پھر گہرے سانس لیتی قرۃ العین کو دیکھا جو بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، یہ آپ کے دوست کی بیٹی، مجھے شدید نفرت ہے اس سے، وہ اب کے مزید دگنی آواز میں چلائی تھی۔ ہاں میں نے یہ سب کیا، ہاں کیا، کیونکہ میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب تک کیا صرف اس لیے تاکہ اسے ذلیل کرتی یہاں سے نکلوا سکوں۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس دن میں نے آئل گرایا تاکہ گر کر اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، یہ اذیت میں رہے، لیکن دستگیر نے اسے بچا لیا۔ مگر دستگیر کا قرۃ العین کو بچانا ان میں مزید بدگمانی پیدا کر گیا تھا۔ میں اس سے بہت خوش تھی، اور آج جو ہوا بہت پلاننگ کے ساتھ کیا تھا سب، مگر تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس لڑکی سے تمہیں بچانا چاہتی تھی۔ یہ سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں آپ سے محبت کرتا تھا، آپ میری ماں تھی، مجھے جنا تھا، میری خاطر ہی انہیں قبول کر لیتی، کیوں کیا آپ نے انہیں بدنام، وہ بھی اپنے ہی بیٹے کے ساتھ؟ نوح تکلیف سے بولا، وہ ہرگز ایسا کرنا نہ چاہتا تھا،
وہ کبھی بھی اس راز کو کھلنے نہ دینا چاہتا تھا، لیکن پانی اب سر سے گزر چکا تھا۔ یہ سب ضروری تھا، ورنہ سب رشتے تہس نہس ہو جاتے۔ کیوں کیا ایسا؟ میری سب سے عزیز دوست، میرے بھائی جیسے دوست کی بیٹی تھی یہ، وہ دوست جسے آپ نے اس کے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ عدیلہ بیگم طنزیہ انداز میں ہنسی تھی۔ تب وہ عزیز دوست کی بیٹی سے محبت کہاں تھی، جب اس کی بیٹی کو اصغر جیسے انسان کے حوالے کر دیا۔ ایک نیا انکشاف تھا جو نوح اور احمد صاحب کے علاوہ سب کے لیے نیا تھا۔ وہ بھی آپ کا ہی کیا دھرا تھا امی۔ آپ کی ان حرکتوں کی لسٹ تو تب سے چلتی آ رہی ہے۔ کیا مطلب نوح؟ احمد صاحب نے پھر ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ عدیلہ بیگم نے ان سے نظریں چرائیں۔ انہوں نے انکل پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ان پر گندی نظر رکھی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ امی نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ میں گواہ ہوں اس وقت کا، بھلے ہی میں چھوٹا تھا لیکن سب سمجھتا تھا۔ عدیلہ، وہ پھر سے بے یقینی سے عدیلہ بیگم کو پکار گئے تھے۔ کیوں کیا ایسا؟ کیونکہ اس کے پاس وہ سب تھا جو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ سب کچھ اس کا تھا، بس اس کا، آپ کا کچھ نہ تھا۔ اسے ڈبل کام کرتے تھے آپ، لیکن پھر بھی آپ کا کچھ نہ تھا، اور اس نے سب کچھ اپنی اس بیٹی کے نام کر دیا، آپ کو نہیں دیا۔ میں نے تب جو کیا آپ کے لیے کیا، اور اب جو کیا اپنے بیٹے کے لیے، تاکہ قرۃ العین کی ساری جائیداد تمہاری ہو سکے، ہماری ہو سکے۔ لیکن اسی بیٹے نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ وہ آخر میں رو پڑی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے تھا امی، اور رسوا؟ آپ یہ بات مت کریں۔ تب آپ کو احساس نہ ہوا جب آپ نے قرۃ العین کو بھرے گاؤں میں رسوا کیا اور بارہا کیا، ان پر تہمت لگائے، اور یہ مکافاتی عمل ہے جو آپ بوئیں گی وہی کاٹیں گی۔ اور رہی بات یہ دولت کی جس کی خاطر آپ نے یہ سب کیا۔ وہ بولتا رکا اور قرۃ العین کی جانب پلٹا۔ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اس نے مان سے قرۃ العین سے پوچھا تھا۔ قرۃ العین نے بنا دیری کے سر اس بات میں ہلایا۔ اگر میں کچھ مانگوں تو کیا آپ دیں گی؟ پھر پوچھا گیا۔ اس پر جواب پھر سے مثبت تھا۔ لیکن وہ کیا مانگنے والا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ نوح پھر اس سے فاصلہ قائم کرتے ایک نظر سب پر ڈالے، ایک ایک سیڑھی چھوڑے اوپر گیا تھا۔ کمرے میں جاتے اس نے کاغذات دیکھے جس سے وہ پھاڑ چکا تھا، مگر وہ فوٹو کاپی تھے۔ اس نے الماری کھولتے اندر بنے لاک اپ میں چابی ڈالے، اسے ان لاک کرتے کھولا تھا، اور اندر سے اصل کاغذات نکالتا لاک اپ اور الماری کو کھلا ہی چھوڑتا سائڈ ٹیبل سے پین بھی اٹھایا تھا۔ پھر جس تیزی سے اوپر آیا تھا اسی تیزی کے ساتھ وہ واپس نیچے آیا تھا اور قرۃ العین کی جانب گیا۔ اس پر سائن کر دیں، یہ انہیں دے دیں گی نا؟ اس نے قرۃ العین سے کہتے آخر میں پوچھا۔ تو قرۃ العین نے مسکرا کر نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلاتی فوراً سائن کرنے لگی تھی۔ اس نے نوح احمد خان کو جیتا تھا، اس کی محبت جیت گئی تھی۔ اسے یہ سب نہ چاہیے تھا، اسے بس نوح چاہیے تھا، نوح احمد خان۔ اور اس کے اقرار پر نوح کا 1.25 من خون بڑھا تھا، سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا۔ اس کے سائن کرتے ہی اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی مجھے آپ سے بہت محبت ہے امی۔ یہ آپ کی ہوئی، جس کی خاطر آپ نے اتنا سب کیا وہ آپ کو مل گیا۔ اس نے کاغذات ان کے ہاتھ میں تھپائے تھے۔ عدیلہ بیگم نے نم آنکھوں سے ان پیپرز کو دیکھا۔ بابا، میں قرۃ العین کو لے کر شہر شفٹ ہونا چاہتا ہوں، پلیز اجازت دے دیں۔ نوح کے پوچھنے پر انہوں نے تکلیف سے سر اس بات میں ہلایا۔ محترمہ، سامان پیک کر لیں، ہم آدھے گھنٹے میں نکلیں گے۔ اس نے قرۃ العین سے کہتے دستگیر کو دیکھا۔ اب عائشہ کو دیکھ لینا۔ نوح کے کہنے پر دستگیر اس کے گلے لگا تھا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت تکلیف ہوئی ہے نوح، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ آنکھیں بھی نم تھی۔ نوح نے خاموشی سے اس کی پیٹھ تھپکی تھی اور پھر اس سے الگ ہوا۔ اجازت دے امی، آپ کی یہ نفرت ختم ہو نہ ہو، مگر میں نے سب بھلا دیا، وہ بولتا ان کے گلے لگا تھا۔ عدیلہ بیگم اپنی جگہ ساکت تھی۔ نوح کے لیے نفرت تو کبھی تھی ہی نہیں، اور قرۃ العین کے لیے نفرت ابھی بھی ویسی ہی تھی، اور یہ تاعمر ختم نہ ہونی تھی۔ انہوں نے جو بھی کیا اس کا انہیں ہرگز پچھتاوا نہ تھا، جو وہ چاہتی تھی ان کو مل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد قرۃ العین اور نوح باہر گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ وہ فوراً نکلنا چاہتے تھے، مگر ملازمہ نے کہا کہ احمد صاحب نے انہیں 5 منٹ رکنے کا کہا ہے۔ تبھی وہ دونوں کھڑے احمد صاحب کے منتظر تھے، جو اب گیٹ کھول کر باہر آتے دکھائی دیے تھے۔ مت جاؤ، وہ ان دونوں کے پاس آتے بولے تھے۔ میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ ایسا نہ ہو، مگر
नूह बोलता हुआ खामोश हुआ। फ्लैट में जाओगे? हाँ, समी वगैरह वही हैं, इसने मुख्तसर सा बताया। एक बार फिर सोच लो। नहीं बाबा, अब तो मोहर लग गई। नूह फीका सा मुस्कुराया था तो अहमद साहब सर झटकते कुरतुल्लैन की जानिब मुड़े। बहुत कड़वे अल्फाज बोले हैं मैंने, जिनकी माफ़ी नामुमकिन है, मगर फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। अहमद साहब ने इसके सामने हाथ जोड़े थे, जिन्हें कुरतुल्लैन ने फ़ौरन थामा था। ऐसा मत कहें अंकल, प्लीज़। मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और वो काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। आप जो भी थे सामने थे। मैंने भी आपसे बहुत ज़ुबान दराज़ी की है, इसे आप बराबर करती रही हूँ। आपके हवाले से मुझे दुख नहीं, बस मुझे आंटी की तरफ से तकलीफ़ हो रही है। वो तो मुझसे मोहब्बत करती रही थी कि मैं इन्हें अपनी माँ समझने लगी थी। इसकी आवाज़ बोलते हुए भर आई थी। अहमद साहब ने इसे अपने साथ लगाया। मुझे उम्मीद है तुम सब भूल जाओगी मेरी बेटी, और एक खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ करोगी, और मुझे भी माफ़ करते हुए अपने बाबा का दर्जा दोगी। अहमद साहब इसे पीछे करते मुस्कुराते हुए बोले, जी बिल्कुल बाबा। कुरतुल्लैन भी नम आंखों से मुस्कुराकर बोली तो अब के नूह भी हंस दिया था। चलो खैरियत से जाओ। इन्होंने इन दोनों के सर पर प्यार दिया और फिर अलविदा भी किया था। इनका बेटा इनसे जुदा हो गया था। वो जानते थे कि वो अब यहाँ नहीं आएगा। अब तो मुझसे खफा नहीं होना, अब तो यकीन है मुझ पर, अब तो बदगुमान नहीं होना। दस्तगीर आयशा का सर सीने से लगाए इससे पूछ रहा था। दस्तगीर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे गुस्सा हुई, अपने साथ साथ आपको भी तकलीफ दी। मेरा गुस्सा होना हक बजानिब था, मगर जान लो तुम्हारा शोहर वफा परस्त है। धोखा तुम्हारे शोहर की फितरत में नहीं। वो तो मैं जानती थी, आपने धोखा नहीं दिया, बस जरा बदगुमान थी, तकलीफ थी। इसने सर उठाए दस्तगीर की गाल पर हाथ रखा था। अब तो कुरतुल्लैन से भी कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। यकीन करो, वो मेरी बहन है, और ये सब नूह के कहने पर किया था मैंने। मतलब उस दिन इसके घर नूह के कहने पर गया था। मैं बताना चाहता था, मगर नूह ने सख्ती से मना किया था। वैसे क्या सच में नूह भाई कुरतुल्लैन की मोहब्बत में 3 साल से गिरफ्तार थे, और कुरतुल्लैन की खातिर इन्होंने 2 साल पहले 3 करोड़ भरा था? आयशा इससे अलग होती हैरत से पूछ रही थी। दस्तगीर ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया था। बहुत खुशकिस्मत है कुरतुल्लैन। वो तो तुम भी बहुत हो। दस्तगीर ने इसकी थोड़ी को छुआ था। हम बहुत जल्द ही इनके पास शहर जाएंगे, और मैं कुरतुल्लैन से भी बात करना चाहती हूँ। आखिर को जेठ जी की बीवी हैं, रिश्ते में बड़ी हैं। आयशा की बात सुनते वो हंसा था। हाँ हाँ, ज़रूर जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ हम भी वहीं उनके आसपास कहीं घर ले लें। नहीं, हम पुप्पो और अंकल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नूह भाई से भी मिलते रहेंगे। हम रहेंगे यहीं इनके पास। हुक्म सर आंखों पर। दस्तगीर ने सीने पर हाथ रखते सर को खम दिया तो वह मुस्कुराती वापस इसके सीने पर सर रख गई थी। नूह और कुरतुल्लैन को यहाँ फ्लैट में शिफ्ट हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। इनके यहाँ आने से पहले नूह के दोस्तों ने पूरा फ्लैट चमका दिया था। इस फ्लैट के 2 पोर्शन थे, लेकिन दोनों के दरवाजे अलग अलग थे। एक में नूह और कुरतुल्लैन शिफ्ट हो गए थे तो दूसरे में इसके दोस्त रहते थे। इसके दोस्त भी नूह की मौजूदगी में अक्सर चक्कर लगा लेते और कुरतुल्लैन से भी काफ़ी गपशप लगाते। अभी भी नूह के दोस्तों के जाते ही इसने खाने के बर्तन समेटते किचन का दरवाज़ा बंद किया था और कमरे में आती नूह के पास बेड पर लेटी इससे बातें कर रही थी। आयशा बता रही थी कि आप मुझसे अब से नहीं, बल्कि पिछले 3 साल से मोहब्बत करते हैं। इसे ये बात आज ही आयशा ने फ़ोन पर बताई थी। दोनों में जितने पहले अनबन थी, अब उतनी ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। हर बात एक दूसरे से शेयर करती, और आयशा से ये बात सुनते इसे काफ़ी हैरत हुई थी। इसे यकीन न हुआ कि नूह इससे 3 सालों से खामोश मोहब्बत करता था। हाँ बहुत। जब मुझे इस हकीकत का इल्म हुआ, घर वगैरह वाली बात का, तो मैं असगर साहब के घर गया था। वहाँ आपको जब पहली बार देखा तो मेरा ईमान बुरी तरह से डगमगा उठा था। आप अपने स्कूल के फंक्शन से वापस आई थी और स्याह लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस तब से इस दिल पर आप हुक्मरान हैं। उसे तफसीलन बताता खामोश हो गया था। और आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो 3 करोड़ आपने मेरे पैसों में से भरा था, जबकि आयशा बता रही थी कि आपने मेरे कॉलेज तक के पैसे भरते रहे हैं, जिसमें मुझे चचा ने कभी दाखिला ही ना दिलवाया था, और ये भी बताया कि निकाह के बाद मेरे कमरे में कोई छेड़खानी ना हो, इसके लिए भी आपने पैसे दिए थे चचा को। वो हैरत से बता रही थी। उफ, आयशा ने सब बता दिया तुम्हें। यकीनन इसे दस्तगीर ने बताया होगा। इनके बिना पेट में बात नहीं टिकती। वो हंसकर बोलता गहरी सांस भर गया था। झूठ क्यों बोला मुझसे? तो मेरे पैसे आपके ही हैं। अब बात मत बदलें। झूठ बोला था आपने मुझसे। वो खफा हुई थी।
हर बात पर बस लड़ाई के लिए तैयार रहती हैं आप। नूह ने इसकी गाल खींची। मैं नहीं लड़ती, ये आप ही हैं जो हर वक्त लड़ाई का मौका ढूंढते हैं। हाँ हाँ, मेरा और इल्जामात का आपस में बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक है। लगाएं लगाएं, शाबाश, कोई मसला ही नहीं। नूह के यूँ कहने पर कुरतुल्लैन का कहका कमरे में गूंजा था। इसकी हंसी पर नूह भी मुस्कुराया था। फिर कुरतुल्लैन ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा थामा। नूह, आई लव यू सो मच। बहुत मोहब्बत है मुझे आपसे। उफ, बहुत वक्त लगा दिया आपने इस पर। वो सीधा होकर बोलता, सख्ती से इसे खुद में बेच गया था। बहुत इंतज़ार किया है मैंने इसका बहुत इंतज़ार किया है मैंने इस इजहार मोहब्बत का, मोहतरमा। नूह इसे खुद से अलग करता इसके चेहरे पर जा बजा लम्स छोड़ता बोला, बस एक और चीज़ का इंतज़ार है मोहतरमा। किस चीज़ का? इसने नासमझी से पूछा। जब आप शर्मा कर कहेंगी कि नूह, मैं उम्मीद से हूँ। इसकी शरारत से कहने पर कुरतुल्लैन ने सुर्ख चेहरा लिए इसे घूरा। क्या है ये सिलसिला? जानू ना, मैं जानू ना। दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तो। नूह, इसका शर्म से सुर्ख होता चेहरा मोहब्बत से तकता गाना गुनगुना गया था। कुरतुल्लैन ने आंखें घुमाई थी। हजरात, सुरों के बेताज बादशाह अपनी बेसुरी आवाज़ में शुरू हो चुके हैं। इसके यूं आंखें घुमाकर कहने पर अब घूरने की बारी नूह की थी। इसकी घूरी पर कुरतुल्लैन हंसती इसका मजाक बनाने लगी थी, जिस पर अब वो भी हंसने लगा। कदर करें बीवी मेरी और मेरी आवाज़ की, इकलौता पीस हूँ मैं। अच्छा, इकलौते पीस से याद आया, आप ये क्यों कहते हैं कि आप गांव के इकलौते वारिस हैं? याद आने पर आज इसने पूछ ही लिया था। तो इकलौता ही हूँ। क्यों इकलौते क्यों? दस्तगीर भी तो आपका भाई है, इसका भी तो इतना ही हक है। वो मेरा भाई नहीं है। नूह की बात पर इसने चिल्लाते हुए क्या कहा था? ये बात अम्मी बाबा, दस्तगीर और सिर्फ मुझे पता है, और अब आपको भी इस बात का इल्म है। आयशा को भी नहीं पता, और किसी से जिक्र भी मत करना। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जब अम्मी को मेरे बाद औलाद होने लगी तो हॉस्पिटल में बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, जिससे मेरी अम्मी बहुत दुखी थी। वहाँ एक बच्चा ऐसा भी था जिसका कोई आगे पीछे ना था। इसकी माँ इसे जन्म देखती मर गई थी, और बाप तो इस बच्चे को वहीं छोड़ गया था। तब अम्मी बाबा ने इसे गोद में लिया था, और वो दस्तगीर था। अगर अल्लाह ने अम्मी से इनका बच्चा छीना था तो फ़ौरन दस्तगीर की सूरत में इन्हें अता भी किया था। तो बस सबको यही लगता है कि दस्तगीर ही इनका बेटा है। नूह के तफसीलन बताने पर कुरतुल्लैन ने समझते हुए सर इस बात में ही लाया था। लेकिन मुझे तो आप सुतीले लगते हैं, कुरतुल्लैन ने शरारत से इसे देखते कहा। तो नूह ने इसकी नाक दबाई। बताऊं आपको कि कौन सुतीला है? हाँ, नूह बोलता इसे गुदगुदाने लगा था, और इसके गुदगुदाने पर वो हंसती इसे दूर करने की कोशिश करने लगी। और ऐसे ही रात न जाने कितनी ही देर इनके हंसने और बातों की आवाज़ गूंजती रही थी। संडे वाले दिन दस्तगीर और आयशा सुबह सुबह ही इनकी तरफ आ गए थे, और अब चारों साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। नूह, मेरे चारों भाई नहीं आए आज नाश्ता करने? कुरतुल्लैन पराठा नूह की प्लेट में रखते इससे पूछने लगी। इशारा इसके चारों दोस्तों की जानिब था। वो घर गए हैं, इसने नवाला तोड़ते कहा। नूह, ये आपने अच्छा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी मुझ पर फेंक दी। दस्तगीर की खफकी भरी आवाज़ वहाँ गूंजी। तो अच्छा है ना वेले इंसान, थोड़ा जिम्मेदारी संभाल। नूह ने मुस्कुराहट दबाए कहा। नूह, मुझे नहीं बनना उस गांव का सरबरा, मुझे वहाँ रहना ही नहीं है। मुझे यहाँ यहाँ आना है आप दोनों के पास। वो बच्चों के अंदाज में बसीत हुआ था। इंसान बन जाओ दस्तगीर, ये दोनों ख्याल अपने जहन से निकाल दो। एक तो सरदारी छोड़ने का ख्याल, और दूसरा अम्मी बाबा को छोड़कर यहाँ आने का ख्याल। खुद आप यहाँ आ गए हैं, इसने मुंह बनाया था। मैं तो पहले भी ज़्यादा शहर ही रहता था यार, मुझे गांव को नहीं संभालना। वो बेजार सा बोला। अच्छा, इस बारे बाबा से बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे। अब नाश्ता करो और नहुसत ना पिलाओ। नूह ने दस्तगीर की प्लेट में अंडा रखा था, और फिर इसने दस्तगीर को इशारा किया। दोनों ने कुरतुल्लैन और आयशा को देखा, जो साथ जुड़कर बैठी आहिस्ता आहिस्ता न जाने कौन सी बातें कर रही थी। दस्तगीर, ये जो तुम्हारी बीवी है ना? नूह के बुलंद आवाज में कहने पर दोनों हड़बड़ाई थी और इन दोनों को देखा। ये तुम्हारी बीवी तुमसे हम दोनों के राज की बातें जानकर मेरी बीवी को बताती है, फिर मेरी बीवी मेरा दिमाग खाती है। नूह के कहने पर दोनों ने बतीसी दिखाई थी। वल्लाह, बड़े प्यार से पूछती है आयशा मेरे से, इनकार ही नहीं हो पाता। ये दोनों हमें बेवकूफ़ बनाती हैं, सब समझता हूँ मैं। बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाने में कोई परेशानी? आयशा के कहने पर कुरतुल्लैन ने इसके हाथ पर हाथ मारा, और फिर दोनों हंसती थी। देख लेंगे, सब्र करो बस। और नूह और दस्तगीर दोनों ने बस सब्र के घूंट ही भरे थे। इन चारों के बीच गुफ्तगू अभी भी जारी थी।
नोक झोंक हंसी मजाक अभी भी चल रहा था। ये लोग फिर से इकट्ठे थे, खुश थे, हजार बदगुमानियों पर भी साथ थे। और दूसरी ओर हर बदगुमानी की जड़ अदिल्ला बेगम। दौलत की खातिर सब किया, लेकिन क्या था आज सिर्फ दौलत, बस नाम के रिश्ते रह गए थे। और शोहर भी बात करना ज़रूरी ना समझता था। इन्होंने जो जो कुछ किया वो सब इनके सामने आया। इन्होंने एक औरत को ज़लील किया तो खुद भी ज़लील होकर रह गई थी। दौलत की हिर्स ने इनसे सब रिश्ते छीन लिए थे। आज सिर्फ इनके पास दौलत थी। इन्हें अभी भी इसका पछतावा न था, मगर बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में बस पछतावा ही रह जाना था। इंसान जो बोता है वही काटता है। बद का अंजाम बद ही होता है और लालच का अंजाम तबाही। जी, तो कैसी लगी आज की आखिरी किस्त? अंदर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है। रमज़ान चल रहा है तो रोज़ों की वजह से। और इसके अलावा पूरा नावल आपको ओवरऑल कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसका अगर आप लोग कंप्लीट पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या पेज के इनबॉक्स में बता सकते हैं। पेज का नाम है, फेसबुक पेज का नाम सजीला निसार नॉवेल्स। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द ही मैं नए नावल या किसी शॉर्ट स्टोरी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।